दोस्तों, एक सही कोशिश साडे नाल इन एवरीडे इंग्लिश विद राजे जैतली च तुहाडा स्वागत है। अज तो 23 साल पहला जदों मैं इंग्लिश पढ़ानी शुरू की, मेरा एक बड़ा मजबूत विश्वास सी जिहड़ा मैं अक्सर अपने स्टूडेंट नाल शेयर करदा सी कि इंग्लिश सीखण लई या कोई भी गैर माँ बोली भाषा सीखण दे लई सानूं कदी भी किसी स्कूल टीचर या इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पैंदी। दोस्तों, शायद इस सोच की वजह सी कि मैं इंग्लिश सिखाने दे कभी भी पुराने तरीके नहीं अपनाए। मैं बल्कि वो तरीका लभ्या जिहड़ा भाषा सीखण दे कुदरती सिद्धांतां दे नाल टिकिया होया सी। और यकीन करो, अज भी मेरा ये मनना है कि किसी टीचर की किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पैंदी। वो मजबूत ही होया है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होया। तुसी कभी गौर किया है या कभी रोक के सोचा कि एक बच्चा एक भाषा नूं किवें अपनांदा है या उहदे अंदर भाषा किवें विकसित हुंदी है, किवें वड्डी हुंदी है, जबकि मज़ेदार गल ये है कि उसनूं खुद भी नहीं पता हुंदा कि उहदे अंदर की चल रहा है। वो तो उन्होंने लैण दे लई, उन्होंने प्राप्त करने दे लई कोई भी अपने लोग कोशिश तक नहीं करता। फिर कि तुहानूं लगता है कि आप एवें अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। नहीं दोस्तों, ये पिछे भाषा नूं सीखण दे नियम ते सिद्धांत सारे काम करते हैं। ये सब कुछ उन्होंने मुताबिक होंदा है। तो चलो उहदे बारे कुछ सीखा जाए। एक बच्चा पैदा होने तो बाद जब तक बोलता नहीं है, इस अंतराल नूं तकरीबन एक बच्चे नूं साल लगता है, किसी नूं 1.25 साल लगता है, किसी नूं 1.5 साल लगता है। तो इस अंतराल के दौरान वो बच्चा की करता है, भाषा नूं लैके वो सिर्फ चुप्पी दे नाल सुनता है। तो नैचुरली कुदरती तौर पर वो सारिया चीज़ां जो सुनता है वो अंदर अपने आप स्टोर हो जांदियां ने। और जदों वो इसनूं बोलना शुरू करता है तो वो ये सारिया चीज़ों नूं दोहरांदा है। और यकीन मनो, वो अपने आप अपने वालों एक भी शब्द ऐदा दा नहीं बोलता जिहड़ा कि उन्हें ना सुनिया होवे। मिसाल के तौर पर गर्मी दे विच पसीने नाल भिजे हुए एक बच्चे नूं एक पखा चलन ते राहत दिंदा है, तो क्यों घूमन करके वो उहदे वल अपना ध्यान भी खिंचता है। हुण जदों उस घूमती हुई चीज़ नूं कोई पखा पखा बार बार कहेगा तो वड्डा हो के वो पखा वर्ड ही यूज़ करेगा जब तक उन्होंने दूसरा शब्द उहदा नहीं मिलता। अगर असीं उन्होंने जहाज़ कह देंगे तो वह जहाज़ ही बोलन लग पेगा। यकीन करना, वो कहेगा जहाज़ घूमता है। बच्चों के छोटे छोटे शब्दों तो लैके वड्डे वड्डे वाकां तक बनाने का जो सफ़र है वो किवें तय करते हैं, चलो ये देखिए। छोटे छोटे शब्दों तो जिद्दां कि मम्मी पापा, गुग्गू, दे, लै लै, इदां दे शब्दों तो जदों बच्चा वाक बनाने लई तुरदा है, जांदा है, तो वो जदों वाक सुनता है, किसी का सेंटेंस सुनता है, तो वो की करता है, उसे दी टाइप नूं समझ के तो वो अगों अपना एक प्रिंसीपल अपलाई करता है जिहड़ा नैचुरली उहदे नाल हुंदा है, वो अपलाई करता है। जिद्दां कि उस प्रिंसीपल का नाम है LRM, यानी कि लिसनिंग, रिपीटिंग एंड मल्टीप्लाइंग। सुनना, दोहराना ते विस्तार करना। यानी कि पहला एक सेंटेंस होंदा है, वो वर्गा ही वो सेंटेंस नूं दोहरांदा है, तो फिर उस तो बाद वो वर्गे कई सेंटेंस बनाता है जिन्होंने असीं मल्टीप्लाई कहना या विस्तार करना आखते हैं। सुनो, उन्होंने कोई कहता कि तू खोता है, क्योंकि बच्चे अक्सर आपस में इदां दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक दूजे नाल लड़ते हुए बोलते हैं। उन्होंने को कहता कि तू जिद्दी है। फिर इस तो बाद वो दूसरे लोगों बारे भी अपने विचार प्रगट करन लग पैंदा वै, दस्सण लग पैंदा, जिद्दां कि राजू नलैक है, मम्मी बहुत चंगी है, मेरा डैडी निरा भूत है, पता नहीं कदों सिर ते आके खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये सी LRM, यानी कि लिसनिंग, रिपीटिंग और मल्टीप्लाइंग का तरीका। उन्हें इदां इस चीज़ को लैके अगे वधिया तो हौली हौली करके उन्हें वो चीज़ों को सीखिया। हुण मैं अगली मिसाल तुहानूं दिंदा वां। ਉਹਦਾ फादर ਨੂੰ आम तौर पर कहते हैं, यार तू सारा दिन TV देखता रहिंदा है। वो अगों हुण इदां दा ही कोई सेंटेंस बनांदा वै ते बोलदा वै कि तुसीं मैनूं खाम खा बोलते रहंदे हो।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੰਮੀ ਬਿੱਟੂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਡੈਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ LRM ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਉਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਰੂ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਡਰਿੰਕਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਫਕੋਰਸ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਈਲ, ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ING ਕੋ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੀਪ ਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਡ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਕੀਪ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਪਸ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਕੀਪਸ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ING ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਰਾਜਾ ਫੋਨ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੀਪਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫੋਨਸ, ਸਰਪੰਚ's son keeps making noise, ਔਰ ਸੋਨੂੰ always keeps helping all people। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਫਕੋਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਪ ਜਾਂ ਕੀਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਪ ਜਾਂ ਕੀਪਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕੈਪਟ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਔਰ ING ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਕੈਪਟ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਕੈਪਟ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੋਲ ਨਾਈਟ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਲ ਲਾਈਫ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੀ ਕੈਪਟ ਡਾਂਸਿੰਗ ਥਰੂ ਆਊਟ ਨਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਸੇਠੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ, ਸੇਠੀ ਕੈਪਟ ਸਲੀਪਿੰਗ ਹੋਲ ਡੇ ਜਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਡੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ
ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣੀਏ। ਨੀ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਲੁਕਿੰਗ, ਵਾਚਿੰਗ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੈਪਟ ਵੇਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਕੈਪਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਬੱਸਿਸ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਫ ਕੋਰਸ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਕੈਪਟ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਸ਼ਾਰ ਆਫ ਲਵ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਨਾਈਟ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੋਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ LRM ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਸਨ, ਰਿਪੀਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਰੈਬਿਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਸਨ, ਰਿਪੀਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਦੁਹਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਸਨ, ਰੀਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਮਿਕਸ ਦੇ ਸਪੀਚ ਬੈਲੂਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੂਵੀ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਬਟਾਈਟਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਸ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ PDF ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਨੋਟਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਬਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।